Hello everyone, welcome back to my channel TechEdu for you. Today we are going to discuss about the another concept, control structures in the JavaScripts. And thank you guys for supporting me by subscribing my channel. Please watch till the end, then only you can acquire the knowledge about this concept. Actually you have learned about this concept, but how the JavaScript, how these concepts are related to JavaScript, how we can use these concepts in the JavaScripts can be shown here. Let's get start our actual content. And in these control structures we are going to discuss about the if statements, which, while, do while, for, break, continue, etc. These control statement syntax and working, as well as syntaxes and the working, are similar to the Java language only. And how we'll use in within the JavaScripts can be shown here. And in JavaScript, the if-else statement supports as the conditional statements, which are used to perform the different actions based on the different conditions. If else if, etc. can be used over here. Within the forms, if statements is the fundamental control statement, which allows the JavaScript to make the decisions and execute the statements conditionally. If of statements to be executed is true, then the statement is executed. That's it. This is the simple if program. And within the HTML we'll write the script tag. Within the body we'll write the script tag text slash script space type equal to text slash JavaScript, where age equal to 20. We have given the initially age is equal to 20. If of age is greater than 18, the document dot write off qualifies for the driving, and which we should be in the bold. And we'll close the script tag and we'll place the paragraph, set the variable to different values, and then try over here. And if we place the 16, this document qualify for the driving is now won't be printed over here. This is the output. It looks like this if we place the age equal to 20. If else statement, if else is the next form of the control statements, which allows the JavaScript to execute the statements in a more conditional way. If of statement, if of expression is true, and if block is executed. If a expression is false, else block is executed. If else if statements. If else if statements is the advanced form of the if else that allows the JavaScript to make the correct decision out of the conditional statements. And if the expression 1 is true, that block is executed. If it is false, then we'll go with the another expression. If the expression 2 is true, then only this block is executed. If it is false, then we will go with the again expression 3. For if expression 3 is true, this block is executed. If expression 3 is false, then the else block is executed. In this manner we can place the n number of expressions over here. The working of these conditions is as similar to C, Java, etc. And when we go with the switch case, switch is a conditional statement. We can ఇక్కడ ఏం చేస్తాము అంటే ఈ స్విచ్ కేస్లో విల్ గో విత్ ద ఈచ్ కండిషన్. ఒక కండిషన్ ట్రూ అయితే and we want to execute only for that particular condition, then we'll go with the switch case అన్నమాట. ఈ స్విచ్ కేస్లో ఏమవుతుంది, ఎక్స్ప్రెషన్ ఏదైతే ఇచ్చుంటామో ఆ పర్టికులర్ కండిషన్ మాత్రమే, ఆ కేస్ కండిషన్ మాత్రమే ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది, రిమైనింగ్ అన్ని ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వవు. ఇఫ్ వీ నీడ్ టు ఎగ్జిక్యూట్ ఆల్ ది కండిషన్స్, దెన్ వీ కెన్ ప్లేస్ ద కంటిన్యూ ఓవర్ హియర్. ఇక్కడ కానీ కంటిన్యూ అని పెట్టామంటే నెక్స్ట్ స్టేట్మెంట్ కూడా ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. బ్రేక్ కానీ ప్లేస్ చేసామంటే ఇట్ బ్రేక్స్ ద స్టేట్మెంట్, అంటే ఈ పర్టికులర్ కండిషన్ స్టేట్మెంట్స్ మాత్రమే ఎగ్జిక్యూట్ అయిపోయి లూప్లో నుంచి బయటకు వచ్చేస్తాయి. ఇఫ్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఈజ్ నాట్ సపోర్టెడ్ విత్ దీస్ కండిషన్స్, అంటే ఈ కండిషన్ ఇక్కడ మ్యాచ్ అవ్వలేదు అంటే డిఫాల్ట్ స్టేట్మెంట్స్ అనేవి ఎగ్జిక్యూట్ అవుతాయి. మోస్ట్ ప్రాబబ్లీ మనము ఇది కేసెస్కి యూజ్ చేస్తాం. యూ హ్యావ్ టు సెలెక్ట్ ద కేసెస్
జనరల్గా ఎగ్జాంపుల్ ఏమంటే అర్థమెటిక్ ఆపరేషన్స్ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంటూ ఉంటాము. అర్థమెటిక్ ఆపరేషన్ ఏదైతే ఇచ్చుంటామో ఆ ఆపరేషన్ అనేది ఇది ప్రింట్ అవుతూ వస్తుంది. సిమిలర్లీ జావాలో ఎలా వర్క్ అవుతుందో జావా స్క్రిప్ట్స్లో కూడా అలాగే వర్క్ అవుతుంది. అండ్ దిస్ ఈస్ ద వైల్ లూప్. వైల్ ఏమవుతుంది, వైల్ ఆఫ్ కండిషన్ ఈస్ ట్రూ దెన్ ద లూప్ స్టేట్మెంట్స్ ఈజ్ ఎగ్జిక్యూటెడ్. ఇక్కడ చూడండి, ఇఫ్ కౌంట్ లెస్ దాన్ 10 అయినప్పుడు ఈ కరెంట్ కౌంట్ అనేది ప్రింట్ అయ్యి కౌంట్ అనేది ఇంక్రిమెంట్ అయ్యి బయటకు వచ్చేస్తుంది ఇక్కడ. అండ్ ఇక్కడ చూడండి, వైల్ కౌంట్ ఈక్వల్ టు 0 అన్నాం. ఇక్కడ అవుట్పుట్ ఎలా రావచ్చు, కౌంట్ 0 ఈజ్ లెస్ దాన్ 10 అన్నాం. 0 ఈజ్ లెస్ దాన్ 10 అనేది ట్రూ కండిషన్. ఇప్పుడు కౌంట్ ఎంత అవుతుంది, కౌంట్ అనేది 0 ప్రింట్ అయ్యి ఇంక్రిమెంట్ అవుతుంది. ఇప్పుడు కౌంట్ ఎంత అవుతుంది, 1 అవుతుంది. 1 ఈజ్ లెస్ దాన్ 10 కాబట్టి మళ్ళీ అగైన్ కౌంట్ ప్రింట్ అవుతుంది, 1 ప్రింట్ అవుతుంది. అండ్ అగైన్ కౌంట్ అనేది ఏమవుతుంది, 2 అవుతుంది. 2 అయినప్పుడు 2 less than 10 కాబట్టి 2 ప్రింట్ అవుతుంది. అగైన్ 3 అవుతుంది కౌంట్. అలాగా సిమిలర్లు సో ఆన్ అప్ టు 10 దాకా, అంటే 0 to 9 అనేది ప్రింట్ అవుతాయి. 10 less than 10 అవ్వదు కదా, అప్పుడు కండిషన్ రాంగ్ అవుతుంది. ఇప్పుడు లూప్లో నుంచి బయటకు వచ్చేసి లూప్ స్టేట్మెంట్ అనేది స్టాప్ అయిపోతుంది. అండ్ దీస్ అవుట్పుట్ ఎలాగ ప్రింట్ అవుతుంది, స్టార్టింగ్ ఆఫ్ ద లూప్ 0 to 9 ప్రింట్ అవుతుంది. లూప్ స్టాప్డ్ అయిపోతుంది. నెక్స్ట్ సెట్ ద వేరియబుల్ టు డిఫరెంట్ వాల్యూస్ అండ్ దెన్ ట్రై అని చెప్పి ప్రింట్ అవుతుంది. ఇన్ దిస్ వే ద వైల్ లూప్ ఈస్ సిమిలర్ టు ద C++ Java do while loop. Syntax for the do while loop in the JavaScript is like this. This is as similar to the previous programming languages. Do of statements to be executed, while of expression. ఇక్కడ ఏమవుతుంది, అట్లీస్ట్ 1 టైం అనేది స్టేట్మెంట్స్ అనేది లూప్ స్టేట్మెంట్స్ అనేవి ఎగ్జిక్యూట్ అవుతాయి. కంపల్సరీ ఎక్స్ప్రెషన్ తర్వాత ఈ వైల్ లూప్ ఎండ్ అయ్యేటప్పుడు సెమీకోలన్ అనేది ప్లేస్ చేయాలి ఇక్కడ డూ వైల్ లూప్లో. సో లూప్ అనేది ఎండ్ అవుతుంది అని చెప్తున్నాము. అండ్ ఈ లూప్లో ఉన్న స్టేట్మెంట్స్ ఎగ్జిక్యూట్ అయిపోయి బయటకు వచ్చాక ఎక్స్ప్రెషన్ని ఎవాల్యుయేట్ చేస్తుంది. ఇఫ్ ద ఎక్స్ప్రెషన్ ఈజ్ ట్రూ అండ్ లూప్ ఈజ్ ఎగ్జిక్యూటెడ్, ఇఫ్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఈజ్ ఫాల్స్ లూప్లో నుంచి బయటకు వచ్చేస్తుంది స్టేట్మెంట్. నెక్స్ట్ we are going with the for loop. This syntax of this for loop is like this. First, initialization, testing condition and iterating statements. And statements to be executed within the loop. ఇక్కడ ఏం జరుగుతుంది అంటే, ఫస్ట్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ ఆఫ్ I is equal to 0, I less than 10, I plus plus అండ్ స్టేట్మెంట్స్ టు బి ఎగ్జిక్యూటెడ్. ఇక్కడ మనం ఏం చెప్పొచ్చు, కౌంట్ ఈక్వల్ టు 0 అని పెట్టి టెస్ట్ కండిషన్ సిమిలర్ టు ప్రీవియస్ వైల్ ఎగ్జాంపుల్ కౌంట్ లెస్ దాన్ 10 అని పెట్టాం, కౌంట్ ప్లస్ ప్లస్ అని పెట్టాం. అండ్ స్టేట్మెంట్స్ టు బి ఎగ్జిక్యూటెడ్ అని చెప్పేసి పెట్టాం. ఏం పెడుతున్నాం, డాక్యుమెంట్ డాట్ రైట్ ఆఫ్ కౌంట్ వాల్యూ అనేది ప్రింట్ చేస్తున్నాం. కౌంట్ వాల్యూ ప్రింట్ చేస్తున్నాం అనుకోండి. ఇక్కడ అప్పుడు ఏమవుతుంది, ఫస్ట్ కౌంట్ అనేది 0 ఉంది కాబట్టి 0 less than 10 కాబట్టి ఎగ్జిక్యూట్ అయిపోతుంది, 0 అనేది ప్రింట్ అయిపోతుంది. అగైన్ కౌంట్ అనేది ఈ లూప్లో నుంచి బయటకు వచ్చేటప్పుడు ఇంక్రిమెంట్ అయ్యి కౌంట్ వాల్యూ అనేది టెక్స్ట్ కండిషన్ అనేది మళ్ళీ చెక్ చేస్తుంది. అండ్ లూప్లో స్టేట్మెంట్ ఎగ్జిక్యూట్ అయ్యాక మళ్ళీ కౌంట్ అవుతుంది. మళ్ళీ ఇనిషియలైజేషన్ పార్ట్ అనేది ఎవ్రీ టైం లూప్లో తిరుగుతున్నప్పుడు వీ వోంట్ గో విత్ దట్. టెస్టింగ్ కండిషన్కి వెళ్తాం, లూప్ ఎండింగ్లో ఇటరేటివ్ స్టేట్మెంట్కి వెళ్తాం. అంటే దిస్ మే బీ ద పోస్ట్ ఇంక్రిమెంట్, పోస్ట్ డిక్రిమెంట్ ఆర్ ప్రీ ఇంక్రిమెంట్ ఆర్ ప్రీ డిక్రిమెంట్, ఇలాగ ఏదో ఒక కండిషన్ అనేది ఇక్కడ ప్లేస్ చేస్తాం. అండ్ లూప్ని ఇటరేట్ చేయడానికి ఇన్ఫినైట్ లూప్లోకి వెళ్ళకుండా కండిషన్ని మార్చుకోవడానికి ఇటరేటివ్ స్టేట్మెంట్ అనేది మనకి సహాయపడుతుంది అని చెప్పొచ్చు అనమాట. ఇన్ దిస్ వే విల్ గో విత్ ద లూప్ స్టేట్మెంట్స్ control structures in the JavaScript. Thank you guys for watching this video. Please like, share and subscribe to this channel. Thank you.